آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت تگڑا فارورڈ بلاک بن گیا ہے پلان کے تحت. اس کو ایک زیرج پولیٹیکل آدمی ہیڈ کرے گا. مستقبل میں ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے جو راستہ آپ ایک منٹ مدیل جان صاحب اتنا جذباتی ہے اس ایشو پہ، آپ اس کو موقع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین باقری. ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے سینٹ سے 2 تائی اکثریت کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم باقاعدہ حکومت منظور کروانے میں کامیاب ہو چکی ہے. ناظرین، حکومت کے پاس سے 58 ووٹ تھے، لیکن 2 تہائی اکثریت کیسے حاصل کی ہے آج کے پروگرام میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل کو آج سینٹ گیلری سے کیوں نکالا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیوں کیا، مولانا فضل الرحمان نے ووٹ کاسٹ کیسے کیا ہے آج سینٹ کے اندر، اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے کی مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا. اور آج یہ سینٹ سے باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے آج فیصل بابڑا اور بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل سمیت دیگر رہنماؤں کا کیا کہنا تھا. آج کے پروگرام میں اس کی تفصیلات اور تمام وہ ویڈیوز بھی ہم آج کے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. اور ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا یہ سینٹ سے باقاعدہ آج 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری تک جو کچھ ہوتا رہا اس کی مکمل جو کارروائی ہے وہ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ابھی تک قومی اسمبلی سے منظوری نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہوا ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. ناظرین، آج باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم باقاعدہ سینٹ کا اجلاس جو باقاعدہ شروع ہو چکا تھا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت، اس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں باقاعدہ ترمیم پیش کی اور اس میں حکومت کے پاس ٹوٹل ووٹ تھے 58، لیکن بعد میں حکومت کے پاس جو ہیں یہ تعداد بڑھ کر 65 یعنی 65 تک یہ تعداد اب پہنچ چکی ہے. اور یوں سینٹ کے اندر جو ہے 2 تہائی اکثریت میں کسی بھی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے 64 یعنی 64 ووٹ درکار ہوتے ہیں، لیکن حکومت کے پاس 65 ووٹ جو ہیں وہ تیار تھے اور حکومت نے بڑے بہترین طریقے سے مطلوبہ ہدف کو عبور کرنے میں باقاعدہ وہ آج کامیاب ہو چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلسل نشستوں کے نتیجے میں یہ کامیابی مل چکی ہے. اور ناظرین، باقاعدہ اس میں 65 ووٹ باقاعدہ حق میں اس ترمیم کے پڑ چکے ہیں، جبکہ 4 ووٹ جو ہیں اس کی مخالفت میں بھی باقاعدہ ڈالے جا چکے ہیں. یوں سینٹ سے باقاعدہ حکومت یہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. حکومت کے پاس 58 ووٹ تھے، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے 5 ووٹ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے بھی 2 ووٹ شامل ہیں. یہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو 2 ووٹ شامل ہیں اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ اختر مینگل کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ترمیم کی شکوار منظوری کے دوران جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ اور سنی اتحاد کونسل MWM کے جو ارکان تھے وہ ایوان سے چلے گئے تھے اور باقاعدہ اس کی منظوری کے بعد جو ہیں باقاعدہ آج حکومت جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو چکی ہے. اچھا، یہ جو 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں باقاعدہ 1 جنوری 2028 تک جو ہے سود کے خاتمے کی شک بھی باقاعدہ آج متفقہ طور پر جو ہے یہ منظور کی جا چکی ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ باقاعدہ غائب کیے جا چکے ہیں، وہ لاپتہ ہیں، ان سے ہمارا رابطہ کوئی نہیں ہو رہا ہے. اس میں بالخصوص 2 جو تھے وہ بڑے باقاعدہ کل سے ان کا نام گردش جاری کر رہا تھا. بیرسٹر گوہر نے کل ہمارے سامنے بھی ان کا نام لے چکے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کے مطابق 2 ارکان سینٹ جو ہے جس میں ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم ایوان میں آج موجود ہی نہیں تھے، جن کے حوالے سے باقاعدہ کہا گیا تھا کہ یہ لاپتہ ہے. باقاعدہ 63A کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی بھی اب ممکن نہیں، کیونکہ وہ ایوان میں پیش بھی نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی ووٹ بھی باقاعدہ کاسٹ جو ہے وہ نہیں کیا ہے. اچھا، اختر مینگل جو ہے باقاعدہ جو BNP کے سربراہ ہیں وہ سینٹ کی گیلری میں وہ آئے تھے باقاعدہ کارروائی کو دیکھنے کے لیے. اس دوران جو ہے باقاعدہ ان کو نکالا گیا ہے. انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ سینٹ گیلری سے نکالنے کے بعد باقاعدہ اختر مینگل کا یہ موقف تھا کہ مجھے ایک خاتون باقاعدہ جو
सिक्योरिटी एहलकार थी उसने गैलरी से मुझे निकाला है, और अख्तर मेंगल का कहना था कि मेरी पार्टी का जो अगवा शुद्ध जो अरकान है उनसे मेरा सामना हो रहा था। और उनका कहना है कि अख्तर मेंगल का कहना था कि मैंने सबकी चोरी पकड़ी तो हुकूमती वुज़रा के पसीने निकल रहे थे। और उससे कबल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल सेनेटर जो हैं वो बाकायदा ऐवान में पहुंचे और दोनों ने वोट कास्ट कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमारे 10 से 15 अरकान से हमारा राबिता अभी तक नहीं हो रहा है। और इस हवाले से लेकिन वो तो वहाँ से बाइकाट कर चुके थे पहले ही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम जो में बाकायदा उन्होंने बाइकाट करने के बाद मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ उन्होंने मौक़िफ़ बनाया कि हम मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने बड़े तामुल के साथ, बुरदबारी के साथ मामले को आगे बढ़ाया और बड़े बेहतरीन तरीके से हमारे दर्द और दुख को समझकर मौलाना ने कोऑपरेट किया है, हम इसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम वोट कास्ट करने के लिए हम अंदर नहीं आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ये उनका कहना था कि हम मौलाना फजल रहमान ने बेशक वोट कास्ट करना है तो कर लें, लेकिन कोई इशू नहीं है, हमें इनके किरदार से हम मुतमईन हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से वो आगे इस पूरे प्रोसेस को बढ़ाने में कामयाब हो चुके हैं। तो यूँ आज मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप ने भी बाकायदा बड़ी तारीफ़ की है। मौलाना फजल रहमान ने उस दौरान बाकायदा ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजमूई तौर पर मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मजमूई तौर पर काले सांप के दांत निकाल दिए, जहर निकाल दिया है और पीटीआई को मतन पर एतराज़ नहीं, आइन कौम का होता है, हमने मिलकर मेहनत की लेकिन एक पार्टी की अपनी कोशिश होती है। और ये आज उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मतन से तो इत्तेफाक किया है लेकिन वो इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, फैसल वावड़ा की जानिब से आज एक बार फिर दोबारा आकर बड़े सख्त अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे, ज़रा सुनिए उनका क्या कहना था। आज हम केक खाएंगे, बाकी सब धूल खाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आना ही पड़ेगा सजना ज़ालिम दिल की लगी। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पीटीआई के बकाऊ भगौड़े भाग गए फिर से बाइकआउट करके। ये सारा सेटअप था, सारा प्लान का हिस्सा था, पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर अपोजिशन थी तो कम से कम इस तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दे देते, तो इससे आप समझ जाएंगे पूरा सेटअप था। पीटीआई के भगौड़े फिर से भाग गए। पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि 9 मई की इस पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी, एक तरफ वो भी फैसला करें। और जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि पीटीआई का एक बहुत तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया प्लान के तहत। उसको एक ज़ीरज पॉलिटिकल आदमी हेड करेगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई कि जो मैंने आपसे कहा था कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी, तो जितनी बातें मैंने आपको कही थी वो अलग है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी आज उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हमने बड़ी मेहनत करके इस आईनी तरमीम को कामयाब करवाने में कामयाब हो चुके हैं, और वो भी आज बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। पार्लियामेंट में जब वो आए तो उन्होंने मीडिया से बाकायदा सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, और उनका क्या कहना था ज़रा ये भी आप सुनिए। जिस तरीके से मैं मौलाना फजल रहमान साहब JUI ने इस अमेंडमेंट पे काम किया, उस लिहाज से नहीं कि वो किसी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे, वो इस लिहाज से नहीं कि उनकी अपनी कोई सियासी फायदा या ना फायदा, वो इस नजर से कि ये आइन जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत रखती है उतना अहमियत वो JUI के लिए। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब जितना शुक्रिया अदा कर सकता हूँ वो नाकाफी। इंशाअल्लाह ताला उनका रोल तारीख याद रखेगा। और अब से कुछ देर पहले साबिक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और भी बाकायदा पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद जो है कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने वाला है, और रात गए ये इजलास होगा, और अब बाकायदा कौमी असम्बली से भी इसको आज ही मंजूर करने का फैसला हो चुका है। अगले प्रोग्राम में हम कौमी असम्बली से ये बिल पास हो जाता है तो वहाँ कार्रवाई में क्या कुछ होता रहेगा उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।